I am Shadia Sharmin, Assistant Professor DBA Department. আজকে আমি আপনাদের স্ট্র্যাটেজিক HRM ক্লাসটা নিচ্ছি। এটার কোর্স কোড হচ্ছে HAM 705, স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কোড HAM 705। আজকে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাসটা নেব। বিফোর গোয়িং টু দ্য ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস আমি কোর্স আউটলাইনটা নিয়ে একটু ডিসকাস করবো। আফটার ডিসকাশন অফ কোর্স আউটলাইন আমি ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসটা আবার শুরু করে দিচ্ছি। তো আমরা যে এই কোর্সটা আছে স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, অলরেডি আপনারা আপনাদের বেসিকে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কোর্সটা পড়েছেন। হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা কি? হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য ম্যানেজিং হিউম্যান রিসোর্স সো দ্যাট হিউম্যান রিসোর্স ক্যান বি অ্যাভেলেবল অ্যাট দ্য রাইট টাইম, রাইট প্লেস, অ্যাট এ right quantity, so that the organization development doesn't end with anything. That where organization need human resource, it is be available at that time. Okay. Managing human resources is the most difficult task for the organization, because other resource you have that, like the material resource, the cash resources, the inventory resources, the other resources you can control easily because it is in your hand, because they doesn't have any mind and they doesn't have any brain. But managing human resources is the most toughest and most difficult task for any organization, because they have a brain, they have a heart, and they have to, and the other resources of the organization is managed by the human resource. So, this is the most critical and most important resource for the organization. Another important things before I discuss going to discussion, that human resource is maintaining is the critical, but without human resource you can't use the other resource of the organization. The material cannot move himself, the cash flow cannot move himself without human resources, the capital cannot move himself. So, for moving the other resources, for utilizing the other resources, human resources needed. Another important things is that the other thing, the material, infrastructure, machineries, everything is be copied by the other person when you purchase, and you can borrow it, you can manage it, you can outsource it. But human resource is by doing human resource outsource is little bit difficult, but nowadays the task which is not most important and competent for the organization, they outsource the human resource. But the most critical task and which is most vital for the organization existence, organization success, that human resources organization need to hire, need to train, need to develop, so that they are the competitive advantage for the organization, because other resource can be copied, can be borrowed, can be outsourced easily. But when you have a competent, confident and efficient human resource, that will be the most competitive advantage for any organization. And strategic human resource management, what we'll study? Strategy. Strategy means the techniques and tactics organization use to pursue its work. So, strategic human resource, we know what are the policies, what are the design, what are the implementation organization can do, so that the organization can create its existence in the market. The competency based course, I mean ration of the courses I will discuss. This competency based course will provide a student with the understanding, knowledge, skill, strategically make HRM decision. যে HRM human resource management related decision নিতে আপনাকে সাহায্য করবে. This course emphasize practical activities ranging from assessing global economic situation থেকে শুরু করে environment, organization, culture, to analyze competencies implementing human resource decisions. After successfully completion of this course, the student will be able to demonstrate knowledge, understanding to combine the strategic human resource management, can make promoting achieve the organization strategic intent and the complex relationship between the business strategy and human resource management. Different union which human resource can strategically pursue within the organization and the link within the organization performance. Recording কি হচ্ছে? আপনি কি রেকর্ডিং অন করেছিলেন? আচ্ছা ঠিক আছে, বারবার চলে যাচ্ছে।
একটু পজ দেন তো আমি কোর্স কনটেক্সটে আমরা দেখি আমরা কী কী করবো দ্য কনটেক্সট অফ স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট এখানে আমরা যেটা পড়ছি দ্য ইনভেস্টমেন্ট পার্সপেক্টিভ অফ হিউম্যান কেন অর্গানাইজেশন ইনভেস্টমেন্ট করবে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের উপরে কেন অর্গানাইজেশন যাবে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট এভুলেশন অফ স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট কখন এটা এভুলেট হলো এই জিনিসগুলো আমরা কোর্সে কভার করছি দেন হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যে স্ট্র্যাটেজিগুলো হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টগুলো আছে পলিসি প্রসিডিউরগুলো আছে ওটা কোথায় কোথায় ইমপ্লিমেন্ট আছে সেটা দেখবো যে স্টাফিং ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাফিং কভার করে দুইটা জিনিস রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড সিলেকশনকে কভার করছে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট ফিডব্যাক কম্পেনসেশন লেবার রিলেশন এই জিনিসগুলো আমরা এখানে কভার করছি দেন আমরা ইনভেস্টমেন্ট পার্সপেক্টিভ অফ হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট adopting an investment perspective, valuation of asset, understanding the measuring human capital. এতদিন পর্যন্ত এই কনসেপ্টটা ছিল না এখন একটা কনসেপ্ট হচ্ছে হিউম্যান ইজ এ ক্যাপিটাল হিউম্যান ক্যাপিটালে কেন আমি ইনভেস্ট করবো হোয়াট ইজ দ্য রিটার্ন অফ দিস আমি কি রিটার্ন পাচ্ছি অর্গানাইজেশন সো এই জিনিসগুলো এখানে আমরা দেখছি HR ম্যাট্রিক্স 10 ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং হাউ ইনভেস্টমেন্ট ওরিয়েন্টেড অর্গানাইজেশন ইজ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যে CSRগুলো আছে যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ওগুলো আমরা দেখবো ethical behavior corporate social responsibility এখানে কভার করছে strategic management model of strategy the process of strategic management the evolution role strategic role of human resource management design of work system employment law staffing training and development performance management compensation and evaluation এইটা হচ্ছে পুরো আপনাদের এই কোর্সটা according to our OB syllabus এখন আপনারা যদি না আসেন how could I cover this এটা তো আসলে আমার পড়ানোটা তো মেন না আপনাদেরকে এটা করবো আপনার এটা যে কিছু কোর্স লার্নিং আউটকাম আছে যে আউটকামটা যদি আপনারা পেতে চান এগুলো আমাকে সবগুলোই কভার করতে হবে সো অ্যাপ্লাইং ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল ইন অ্যানালাইজিং থিওরিটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাই পার্সপেক্টিভ অফ স্ট্র্যাটেজিক HRM integrated strategy can be informed by knowledge of labor market product market loyalty nationality international investigates the professional value of strategic HRM in HRM professional notes and analyze problem, develop managerial solution to the employment relation problem both in national and workplace level. এটা আমরা কিছু আমি আপনাকে যেভাবে করবো আমি যে ট্রিচিং ম্যাটেরিয়ালগুলো ইউজ করছি লেকচার গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে আমি যাচ্ছি আর এটার মধ্যে দিয়ে আমি এটা করছি এই তিনটা বই বইটার আমি PDF আপনাদেরকে শেয়ার করে দেবো যে ফ্রিজ যেটা আছে এখন আসলে আমরা মেইনটাতে চলে যাই স্ট্র্যাটেজিক HRM এখন স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা কী দেখেন স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইজ দ্য প্র্যাকটিস অফ অ্যাট্রাক্টিং অর্থাৎ আমার স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টকে যে আমি যখন অ্যাজ আ অর্গানাইজেশন আমি যখন মার্কেটে স্ট্যান্ড করি আই ক্যান অ্যাট্রাক্ট পিপল সো দ্যাট বেস্ট পিপল আর অ্যাট্রাক্টিং অ্যান্ড অ্যাপ্লাইং ফর দেয়ার জব ইন উইথ ফর মাই অর্গানাইজেশন সো দ্যাট আই এম সাকসেসফুল যে মানুষকে আমি অ্যাট্রাক্ট করতে পেরেছি আমার অর্গানাইজেশনের যে এক্সিস্টেন্সটা আছে develop করবো তাদেরকে so that they are competent enough that no other organization has this type of competent employee that I have which create competitive advantage of mine over other organization developing reward করা retaining এমপ্লয়িকে ধরে রাখা আমি যে এত ডেভেলপ করলাম আমি যে এত ইনভেস্টমেন্ট করলাম একটা হিউম্যান রিসোর্সের উপরে বা আমার এমপ্লয়ীদের উপরে সো দ্যাট আই ক্যান রিটেন দ্যাম দ্যাট ইজ দ্য মেইন চ্যালেঞ্জেস বিকজ আমার কম্পিটিটিভ এমপ্লয়ি যাকে আমি তৈরি করছি সে যদি অন্য জায়গায় চলে যায় তাহলে কিন্তু আমি যে তার প্রতি যে ইনভেস্টমেন্টটা করছি সেটা কিন্তু আমি বেনিফিটটা পেলাম না সো রিটেনিং দ্যাটস ওয়াই রিটেনিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য বেনিফিট অফ বোথ এমপ্লয়িজ অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড দ্য অর্গানাইজেশন অ্যাজ এ হোল দুজনের জন্যই কিন্তু বেনিফিট HR department that practice strategic human resource management do not work independently within a silo একটা আলাদাভাবে হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট কখনো কাজ করতে পারে ইটস এ পার্ট অফ টোটাল ম্যানেজমেন্ট টিম they interact with the other department within the organization in order to understand their goal then create a strategy তারপর তারা strategy create করে that aligns with those objective as well as of the organization human resource department কখনো আলাদা কাজ করতে পারে না so human resource management strategies goal must be aligned with the other department goal and as the organization as a whole না হলে কিন্তু ultimately organization যে গোলে যেতে চাচ্ছে সেটা কোনো রকমেই সম্ভব হবে না then as a result the goal of human resource department reflect support the goal of the rest of the organization আমরা আরেকটা ভাবে বলতে পারি হিউম্যান রিসোর্স
ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে কি যে অন্য ডিপার্টমেন্টের যে গোল বা অর্গানাইজেশনের যে গোল আছে ওইটাকে যাতে অর্গানাইজেশন ওই গোলগুলোকে অ্যাচিভ করতে পারে সেই জন্য হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট সাহায্য করে। এখন আপনি বলতে পারেন এটা কীভাবে সাহায্য করে। ধরেন আমার অর্গানাইজেশনের গোল হচ্ছে গিয়ে আমার এই মার্কেটে আমি উইদিন দ্য লিস্টে আমি একটা টপ র্যাঙ্ক লিস্টে যাব, তাহলে আপনার কী ধরনের হিউম্যান রিসোর্স লাগবে? ইউ শুড বি এক্সিস্ট ইন দ্য মার্কেট দ্যাট পিপল উইল নো ইউ ভেরি ওয়েল প্রথম। তারপর পিপল উইল নো ইউর কোয়ালিটি, পিপল ইউ ক্যান রিচ টু দ্য ইউর আলটিমেট কাস্টমারের কাছে যেতে হবে। তাহলে আপনার প্রত্যেকটা জায়গায় কাজ করতে হবে। আপনার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট এমন হবে যে ব্র্যান্ডিং প্রমোশন করবে যে সব জায়গায় যায়, তো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টকে ওইভাবে কাজ করার জন্য ওই টাইপের হিউম্যান রিসোর্স দিয়ে সাহায্য করা। তারপর হচ্ছে গিয়ে আপনার যে বললেন যে গোল হচ্ছে কি এক্সিস্টেন্স, আপনার এমপ্লয়িরা যেখানেই যাবে প্রেজেন্ট করবে, দে উইল হ্যাভ এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন স্কিল সো দ্যাট দে ক্যান রিপ্রেজেন্ট। কারণ এমপ্লয়ি কারা? আপনার হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে যে রিফ্লেকশন অফ ইয়োর অর্গানাইজেশন, রিফ্লেক্টিং ইয়োর সেলফ ইয়োর অর্গানাইজেশন। সো হিউম্যান রিসোর্স যদি ভালো না হয় আপনি কিন্তু আপনার গোলটাকে অ্যাচিভ করা কখনোই সম্ভব হয় না। আপনি রিফ্লেক্ট করতে পারছেন, তো রিফ্লেকশনে সাহায্য করে এইভাবে দেয়। স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম ইজ সিন অ্যাজ এ পার্টনার ইন দ্য অর্গানাইজেশন সাকসেস। সেই জন্য বলা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএমের কাজ হচ্ছে অর্গানাইজেশন সাকসেসের পার্টনার হিসেবে কাজ করা, অ্যাজ অপোজ টু দ্য নেসেসারি ফর দ্য লিগ্যাল কমপ্লেন্স অ্যান্ড কম্পেনসেশন। অলসো যে লিগ্যাল কম্পেনসেশন কমপ্লেন্সগুলো আছে সেগুলো নিয়েও কাজ করা, সো দ্যাট বাইরে থেকে কেউ যেন আপনার দিকে আর আঙ্গুল তুলতে না পারে, লিগ্যালগুলো যে ইস্যুগুলো আছে ওগুলোকে নিয়ে কাজ করতে। দেন স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম ইউটিলাইজ দ্য ট্যালেন্ট অপরচুনিটিস উইদিন দ্য হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্ট যা আছে টু মেক আদার ডিপার্টমেন্ট স্ট্রঙ্গার অ্যান্ড মোর ইফেক্টিভ। যে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে কারা কম্পিটেন্ট আছে, কোন জায়গায় কাজ করতে হবে, এগুলো নিয়ে তারা কাজ করছে। স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড উইথ দ্য লিঙ্কিং টু দ্য হিউম্যান রিসোর্স উইথ দ্য স্ট্র্যাটেজিক গোল objective in order to improve business performance as a whole, improve করার জন্য develop organization culture that foster innovation, flexibility, competitive advantage কে ensure করে। In an organization, strategic HRM means accepting involving the HR function is the strategic partner in the formulation implementation of company strategy through the HR activities such as recruiting, selecting, ট্রেনিং অ্যান্ড রিওয়ার্ড পার্সোনাল। যে অর্গানাইজেশনের পুরা যে স্ট্র্যাটেজিগুলো আছে থ্রু এইচআর অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে রিফ্লেক্ট করে ওগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে সাহায্য করে। আমার অর্গানাইজেশন কেমন চায়, কী চায়, সবগুলোকে এখানে কাজ। স্ট্র্যাটেজিক এইচআরএম গিভস এ ডিরেকশন অন হাউ টু বিল্ড দ্য ফাউন্ডেশন অফ স্ট্র্যাটেজিজ অ্যাডভান্টেজ। কীভাবে স্ট্র্যাটেজি বিল্ড আপ করা যায়? বাই ক্রিয়েটিং অ্যান ইফেক্টিভ অর্গানাইজেশন কালচার, একটা ইফেক্টিভ মানে কার্যকরী অর্গানাইজেশন কালচার ক্রিয়েট করা, structure, design, culture, employee value proposition, system thinking, and appropriate communication strategy, preparing an organization for changing landscape টাকে চেঞ্জ করতে সাহায্য করে, which includes downtowns, merger and acquisition। downtowns, merger, acquisition তো বুঝেন। মার্জার হচ্ছে কি যখন দুইটা অর্গানাইজেশন এক হয়, acquisition হচ্ছে কি একটা অর্গানাইজেশন যখন আরেকটা অর্গানাইজেশনে পারচেজ করে অ্যাকোয়ার করে নিয়ে নেয় এবং ওই অর্গানাইজেশনের নামেই তখন সে এটা পরিচিত হয়। Sustainability and corporate social responsibility come within the ambit of this discipline, especially with the reference to the organization value and their expression in the business decision making. Strategic HRM emphasizes organization code of ethics, managing the societal impact on business decision, philanthropy, সম্পূরকভাবে the role of the human resource professional in improving quality of life of employee, their families and the community as well as পুরো কমিউনিটিকে তারা চেঞ্জ করতে সাহায্য করে। Strategic HRM human resource management include typically human resource management components such as hiring, discipline, payroll, also involve working in the employees in collaborating manner in the boost retention, ধরে রাখা, improve quality of the work experience, যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সটা তারা এখান থেকে সেটা কোয়ালিটিফুল হয়। আমি কাজ করছি শুধু কাজের জন্য কাজ করলাম সেটা না, যে কাজটা করছি ওটা আসলে কন্ট্রিবিউট করে টু দ্য অর্গানাইজেশন, আলটিমেটলি টু দ্য সোসাইটি। অ্যান্ড ইমপ্রুভিং কোয়ালিটি অফ strategic HRM include typically human resource component of hiring, discipline, payroll, also involving working with employee in collaborating manner of boost retention, improve quality of the work experience, maximize mutual benefit of employment both the employee and the employer। দুজনের যেন মিউচুয়াল বেনিফিট নিয়ে কাজ করা যায়, একজনেরটা দেখলে তো হবে না, শুধুমাত্র এমপ্লয়ি বেনিফিট দেখা কিন্তু হিউম্যান রিসোর্স এমপ্লয়ের যে উইন উইন সিচুয়েশন হলেই কিন্তু ওই জিনিসটা লং রানে সাস্টেন করে। উইদাউট উইন উইন সিচুয়েশন কোনো জিনিসই সাস্টেন করতে পারে না। Strategic HRM therefore is concerned with the following, কি analyze the opportunities, threat existing with the external environment, কি আছে,
তখন আপনি এমপ্লয়ি নিচ্ছেন, আপনার এমপ্লয়িকে ডেভেলপ করছেন, তার বাইরে থেকে নিয়ে গেল, তাহলে আমার যে এতদিনের যে পরিশ্রম, সময়, টাইম, মানি সব ইনভেস্ট করলাম, হ্যাঁ, ওই থ্রেডগুলোকে হিউম্যান রিসোর্সকে বুঝতে হবে, আমাকে ওইভাবে কম্পিটিটিভ হইতে হবে অ্যাজ পার দ্য মার্কেট ডিমান্ডের অনুযায়ী আমাকে কম্পিটিটিভ হতে হবে। Then formulating strategies that will match the organization strength, weakness with environment, threat, opportunity, in other words, SWOT analysis of the organization. অর্গানাইজেশনে যখন হিউম্যান রিসোর্স আমি স্ট্র্যাটেজি করে আমাকে প্রথমে SWOT অ্যানালাইসিস করবো, আমার যে হিউম্যান রিসোর্সটা আছে বা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট করছে যেভাবে আমি আমার অপরচুনিটিস কী, আমার থ্রেট কী, আমার স্ট্রেংথ কী, আমার উইকনেস কী ফাইন্ড আউট করতে। ইমপ্লিমেন্ট দ্য স্ট্র্যাটেজি সো ফর্মুলেটেড, evaluate control activities to ensure that organization objectives are duly achieved. অর্গানাইজেশন যে অবজেক্টিভগুলো আছে ডিউলি অ্যাচিভ করছে। প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশন মিশন থাকে, মিশনগুলোকে যদি আমি অ্যাচিভ করতে চাই আমার কতগুলো অবজেক্টিভ সেট করতে হয় যে এই বছর আমি এই অবজেক্টিভগুলো ফুলফিল করব। তো আমি যদি ওগুলো ফুলফিল করতে না পারে আমি আলটিমেটলি যেই জায়গায় আমাকে দেখতে যাচ্ছে আমার যে গোল অর্গানাইজেশন ওটা কিন্তু অ্যাচিভ করতে পারবে। সো ওইভাবে ফর্মুলেট করতে হবে, এভ্যালুয়েট করতে হবে সো দ্যাট অর্গানাইজেশন ক্যান অ্যাচিভ ইটস গোল। এগুলো হচ্ছে কি একটা হিউম্যান রিসোর্স স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কাজ। প্রথমটা হচ্ছে কি এমপ্লয়ি ভ্যালু প্রিপোজিশন, এমপ্লয়িদের ভ্যালু ক্রিয়েট করা। স্ট্র্যাটেজিক ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিং, স্ট্র্যাটেজিক্যালি ওয়ার্কফোর্স প্ল্যানিং আমার কোন ডিপার্টমেন্টে কতজন দরকার, কেন দরকার, প্রত্যেকের কাজ কী, প্রত্যেকের কী ধরনের কম্পিটেন্সি আমার দরকার, ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান এভরিথিং। কী ধরনের তার কোয়ালিটি, কোয়ালিফিকেশান ইউ নিডেড, হাউ যে আমি এখন মার্কেটে পেলাম যে আমি যেরকম কোয়ালিফাইড এমপ্লয়ি চাচ্ছি ওরকম মার্কেটে নাই, আই হ্যাভ টু ট্রেন দেম, আই হ্যাভ টু ডেভেলপ দেম সো দ্যাট আই ক্যান রিচ মাই গোল। রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড সিলেকশনটা হওয়া যে ঠিক মতো হওয়া। রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড সিলেকশনের মধ্যে ডিফারেন্স, রিক্রুটমেন্টের কাজ কখন শেষ, যখন ইউ ক্যান অ্যাট্রাক্ট নাম্বার অফ পিপল, আপনাকে ওইভাবে রিচ করতে হবে ফর দ্য আপনি কী ধরনের আপনার টার্গেট এমপ্লয়ি কারা, আপনার টার্গেট মার্কেট কারা, কী ধরনের এমপ্লয়ি চাচ্ছেন, তো ওদের কাছে যেন আপনার যে ভ্যাকেন্সি সেটা রিচ করে, এটাই হচ্ছে রিক্রুটমেন্টের কাজ। আর সিলেকশন প্রসিডিউর শুরু হয় আপনার যখন থেকে আমি বাদ দেওয়া শুরু করি, আমি যখন থেকে পরীক্ষা নিচ্ছি নিচ্ছি তখন থেকে আমার সিলেকশন প্রসেসটা শুরু হয়ে গেল। ট্রেনিং, আমি রিক্রুটমেন্ট সিলেকশনটা আমার ডান হ্যাভ এক্সিলেন্টলি ফেয়ারলি, আমি যতটুকু মার্কেটে যা পেয়েছি তার থেকে বেস্ট আমি ছেঁকে নিলাম, নেওয়ার পরেও মনে হচ্ছে যে দে আর নট আপ টু দ্য স্ট্যান্ডার্ড, দে আর নট আপ টু দ্য মার্ক হুইচ ক্যান হেল্প মি টু অ্যাচিভ মাই গোল। তখন আমার কাছে কী অপশন, আই হ্যাভ নিড টু ট্রেন দেম অ্যান্ড ডেভেলপ দেম সো দ্যাট দে ক্যান অ্যালাইন উইথ মাই গোল অ্যাচিভমেন্ট, অ্যালাইনলি চলতে পারে সো দ্যাট আই ক্যান রিচ মাই গোল। দেন হচ্ছে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট, ওয়েন দে আর ট্রেন অ্যান্ড ডেভেলপ দে আর কম্পিটেন্ট, হ্যাঁ, দে হ্যাভ এ ভাস্ট মার্কেট, তাদের জন্য কিন্তু মার্কেট আমি ক্রিয়েট করে দিচ্ছি, দে আর কনফিডেন্ট, দে আর কম্পিটেন্ট। কিন্তু এখন আমার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টে যে ভালো কাজ করতেছে সবাইকে ট্রেন করলাম, ডেভেলপ করলাম, সবাইকে একই রকমের পারফরমেন্স করবে না, কেউ ভালো করে, কারণ কি পারফরমেন্সটা অনেকটা নির্ভর করা হচ্ছে কারো ইন্টেনশন, কোয়ালিফিকেশান এবং কারো হচ্ছে কি হার্ডওয়ার্কিংয়ের উপরে, সবাই এরকম ইচ্ছা থাকে না। সো যে হার্ডওয়ার্ক করছে, যার ইন্টেনশন ইজ গুড, যে হ্যাজ পুটিং হিমসেলফ অর হার্ট সেলফ ফর দ্য বেস্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন, আমাকে তো তার পারফরমেন্সের মূল্য দিতে হবে। সো এখন স্টার্ট হয় আপনার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের কাজ। পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টে আমি দেখবো, এভ্যালুয়েশন করবো দে হাউ ইজ মাই এমপ্লয়িজ আর পারফর্মিং। আমি ঢালাওভাবে সবাইকে এক কথা বলতে পারি না, যে ভালো কাজ করছে তাকে আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে, যে খারাপ কাজ করছে তাকে আমাকে রেকটিফাই করতে হবে, তাকে আমাকে ইমপ্রুভমেন্ট করাতে হবে, তারপরে যদি সে না হয় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু সবাইকে একটা অর্গানাইজেশনে, যে অর্গানাইজেশনগুলো একজন খারাপ কাজ করে বাকিদেরকে ঢালাওভাবে বলে, সেই অর্গানাইজেশন কিন্তু ফাইন্ড আউট করতে পারে। কারণ আপনি যে সোসাইটিতে থাকেন, আপনি যে পৃথিবীতে আছেন, এখানে কিন্তু সব ধরনের মানুষ আছে, যারা ভালো কাজ করে তাদেরকে আপনাকে রিটেন করে, যারা করছে না তাদেরকে আপনাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করার সুযোগ দেওয়ার পর দিতে হবে। তারপরে যদি তারা না করে, we are not the responsible of that type of people who are not taking their own responsibility. এটা হচ্ছে HR এর ভাষা, যে নিজের রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছে না, যে নিজের কম্পিটেন্সি থাকার পরও, নিজের স্কিল থাকার পরও ওটাকে ব্যবহার করছে না, আপনি তাকে সুযোগ দিচ্ছেন। ইউ ক্যান ক্রিয়েট স্কোপ, you can encourage them, you can motivate them. Ultimately the job implementation is done by him or herself. If anybody is failed to do so, it is not your responsibility. আপনি সুযোগটা দিবেন একবার, দুইবার, তিনবার, দেন ডান। কিন্তু এর মধ্যে যারা ভালো পারফরমেন্স করছে, দে শুড বি এভ্যালুয়েটেড, দে শুড বি অ্যাপ্রিসিয়েটেড অ্যান্ড দে শুড বি রিকগনাইজড বাই দ্য অর্গানাইজেশন। কিন্তু যারা ভালো কাজ করছে তারা যদি রিকগনাইজ না হয়, দে উইল নট মোটিভেটেড। আলটিমেটলি আপনি কিন্তু আপনার ভালো রিসোর্সটাকে হারাবেন।
দেন হচ্ছে 360 ডিগ্রি ফিডব্যাক পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এখন এটা খুব পপুলার। আগে যেমন ছিল 90 ডিগ্রি বলতাম, শুধুমাত্র আমার বস আমাকে বলতো আমি ভালো কাজ করি নাকি খারাপ কাজ করি, এখন কিন্তু সেটা না। এখন 360 ডিগ্রি ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস বা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস ইজ কি? 360 ডিগ্রি ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস বা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস আপনাকে সবাই মনিটর করে, ইয়োর বস, ইয়োর সাবঅর্ডিনেট, ইভেন আপনার ফোরম্যান, সবাই। কারণ যে ভালো কাজ করে, একটা জিনিস মনে রাখবেন, এটা সব জায়গায় বলে যে সে সব জায়গায় ভালো। যে মানুষটা ভালো কাজ করে কিন্তু সে সব জায়গায় দেখবেন যে ফ্লোরম্যান থেকে শুরু করে এভরিওয়ান ইজ হ্যাপি, যে ঠিক টাইমে আসতেছে, সে ঠিক টাইমে যাচ্ছে, তাকে যেখানে যেখানে কাজে দেওয়া হচ্ছে, সব যেখানে যেখানে আপনি কাজ করেন প্রত্যেকে আপনার রেগুলেশন দিবে, প্রত্যেকেরটা কম্বাইনলি আপনাকে দেওয়া হবে আপনার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট এভুলেশনে। এখন ধরুন আপনার আর শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যখন এভুলেশনটা হয়, তার একটা সবচেয়ে বড় বেনিফিট হচ্ছে সবাই বসকে খুশি করতে বা বসকে তেল মারতে ব্যস্ত থাকে। বস দেখা যাচ্ছে পার্সোনাল বেনিফিটের কারণে অনেককে প্রমোট করতে থাকে, সে লোকটা কিন্তু আসলে ভালো কাজ করছে না। কিন্তু 360 ডিগ্রিতে যেটা হচ্ছে কি এভরিওয়ান ইজ মনিটরিং। সো আপনি কিন্তু আলটিমেটলি ভালো কাজ করে সবাই আপনাকে ভালো দিবে, খারাপ কাজ করলে খারাপ দিবে। একজনের সাথে যদি আপনার কোনো কারণে সে আপনাকে লাইক করে না, সে যদি খারাপও দেয়, বাকি 4 জায়গা থেকে যদি ভালো আসে, তাহলে কিন্তু বোঝা যায় যে এই লোকটা ভালো। সো একজনের ফিডব্যাকে আপনার, তাহলে মানুষটা আমার অ্যাজ এ এমপ্লয়ি আমার মধ্যে কী আসে যে না, আমি ভালো কাজ করলে আমার কাজের মূল্যায়ন হবে। একজন শুধুমাত্র আমার পারফরমেন্সকে এভ্যালুয়েট করবে না। টোটাল রিওয়ার্ডস, কী কী রিওয়ার্ডস দেবেন, টোটাল রিওয়ার্ডসটা ম্যানেজ করতে হবে যে কী ধরনের রিওয়ার্ডস দেওয়া যায়। অর্গানাইজেশন ধরেন খুব প্রফিট করলো, প্রফিট শেয়ারিং ইজ দ্য গুড অপশন রিওয়ার্ডসটা দেওয়ার। কারণ যেখানে একটা অর্গানাইজেশন যখন প্রফিট করে বা একটা জায়গা থেকে আরেকটা, যেটা কিন্তু সবার কন্ট্রিবিউশন, এভরি এমপ্লয়ি ইজ কন্ট্রিবিউটিং ইন দ্য সাকসেস অফ দ্য অর্গানাইজেশন। ফেলারটাও যেমন সবার, সাকসেসটাও কিন্তু সবার। এখন ফেলার হইলে আমি কস্ট কাটিংয়ে যাই, আমি এমপ্লয়ীদেরকে বাদ দিয়ে দিই বাংলাদেশি কালচারে। কিন্তু যখন আমার অর্গানাইজেশন সাকসেসফুল হয়, তখন কিন্তু রিওয়ার্ড সিস্টেমটা এভাবে করে না, প্রফিট শেয়ারিং আসে না, এ আসে না, সে আসে না। এখন যেমন ব্যাঙ্কগুলো দেয় 5-6টা ব্যাঙ্ক দেয়, তারপর হচ্ছে গিয়ে মাল্টিন্যাশনালগুলো আপনাকে প্রফিট শেয়ার করে, সো দ্যাট পিপল এমপ্লয়ি ক্যান ফিল দ্যাট দিস ইজ মাই অর্গানাইজেশন, it is my responsibility to make my organization profitable. If my organization is profitable, mutually I will be benefited. এই জিনিসটা রিওয়ার্ড সিস্টেমটা যদি ভালো মতো হয়, ফিলিংসটা এরকমই আসে। হ্যাঁ, দেন সিলেকশন প্ল্যানিং, দেন রিটেনশন ম্যানেজমেন্ট কর, সাকসেশন প্ল্যানিং, কীভাবে আপনি প্রমোশনটা দিবেন। হ্যাঁ, সাকসেশন প্ল্যানিংটা থাকতে হবে। কারণ যত হায়ার র্যাঙ্কে যে সবসময় প্রমোশনগুলো কী হয়, পিরামিড আকৃতি হয়। ধরুন নিচু লেভেলে অনেক মানুষ থাকবে, কিন্তু আমার যে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টে এভ্যালুয়েশনটাতে আমার সাকসেশন প্ল্যানিংটা ভালো হবে, আমি টপ মোস্ট কম্পিটিটিভ এমপ্লয়িকে কিন্তু টপ পজিশনে বসাবো। সো সাকসেশন প্ল্যানিং থাকলে যার মধ্যে কাজ করার ইচ্ছা, ধরেন আমি এই কাজগুলো খুব ভালোভাবে করতেছি, আমার আরেকটু উপরের দিকে কাজগুলো আমি আই এম রেডি টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি, তাহলে আমাকে প্রমোট করতে হবে। আমি যখন ডেভেলপড হয়ে গেছে, আমাকে যদি না দেওয়া হয়, তাহলে আই উইল গো টু দ্য অ্যানাদার অর্গানাইজেশন। দেন রিটেনশন ম্যানেজমেন্ট, এই যে সাকসেশন প্ল্যানিং করলেন, পজিশন দিলেন, সব কিছু তাকে রিটেন করতে হবে উইথ বেটার স্যালারি, বেটার এনভায়রনমেন্ট, তাকে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। কাজ করার যদি সুযোগ না দেন, অনেক সময় মানুষ তাও চলে যায়, কারণ আমার এখানে কোনো কন্ট্রিবিউট করার কিছু নেই, সামহাউ আই ক্যান কন্ট্রিবিউট। সো কারণ কি আমি যদি কন্ট্রিবিউট না করতে পারি, হ্যাঁ, আপনার অর্গানাইজেশন আজকে হোক কালকে হোক আপনি আমাকে রাখবেন না, কারণ আমার তো কোনো রিকগনিশন নেই। হ্যাঁ, আমার যে কাজের কোনো রিকগনিশন, তো আমি যদি না রাখবেন, আপনি তো বেটার টু প্লে, আই হ্যাভ টু, ইট ইজ বেটার ফর মি টু ফাইন্ড আউট অ্যানাদার প্লেস। এটা অনেক সময় অনেক এমপ্লয়ি মনে করে। দেন HR অডিট হওয়া উচিত, যে আসলে যে ঠিক মতো কাজ করছে নাকি। HR অডিটে আমরা সব কিছু দেখেছি, যেখানে যত প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি যে জব ডেসক্রিপশন অনুযায়ী সে কাজ করছে কিনা, প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি যে জব টাস্ক আছে সেটা সে ফুলফিল করছে না, HR অডিটে এইসব জিনিসগুলো ফাইন্ড আউট করা হয়। ঠিক আছে, এইটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার? আমি যদি খুব ফাস্ট যাই, আমাকে আপনি একটু স্লো ডাউন করবেন। ইফ ইউ হ্যাভ, মানে আপনারা যদি বুঝতে না পারেন আমাকে একটু বলবেন, আই উইল এক্সপ্লেন ইট এগেন, নো ইস্যু। হ্যাঁ, কারণ আলটিমেটলি আমার গোল হচ্ছে আপনারা বুঝতে পারা। যদি আপনারা বুঝতেই না পারেন, সো আমার পড়ানোর কোনো লাভ নেই। HR অডিটেই শেষ। HR অডিটে আপনি ফাইন্ড আউট করবেন যে সব জায়গায় ঠিক মতো হচ্ছে কিনা, ল্যাকিংগুলো দিয়ে আবার এমপ্লয়ি ভ্যালুয়েশন পারসেপশন শুরু হয়। আবার এটা তো একটা প্রসেস। হ্যাঁ, আমি HR অডিটে ফাইন্ড আউট করলাম যে আমার এই জায়গায় ল্যাকিং আছে, তো আমি এই জায়গায় যে জায়গাগুলো ঠিক করবো, আমার রিক্রুটমেন্টে কিছু ভুল ছিল, আমার সাকসেশন প্ল্যানিংয়ে ভুল থাকতে পারে, আমার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টে ভুল থাকতে, সো আই ফাইন্ড আউট। অডিটে কী করে, অডিটে ফাইন্ড আউট হোয়াট ইজ মাই ফ্লস, হোয়াট ইজ মাই ফল্ট, ওয়ার আই ক্যান ডুইং মিস্টেক্স। হ্যাঁ, এগুলো হতে পারে, ইন্টেনশনাল হতে পারে, আনইন্টেনশনাল, সবই ফাইন্ড আউট হয়। সো অডিটের রিপোর্টটা দেখে আই ক্যান ইমপ্রুভ মাই সেলফ, আবার আমি শুরু করব। ঠিক আছে,
নেচার অফ স্ট্র্যাটেজিক HRM, নেচারটা কি দেখেন স্ট্র্যাটেজিক HRM এ লং টার্ম ফোকাস, আমরা যখন HRM এ দেখেন শর্ট টার্ম ফোকাস, এটা দেখেন কিন্তু পুরো লং টার্ম ফোকাস। আমি আলটিমেটলি আমার গোল হচ্ছে কি আই মেক মাই সেলফ কম্পিটেন্ট অ্যান্ড কনফিডেন্ট অ্যান্ড মোস্ট এফিশিয়েন্ট। Long term focus and business strategies have a long term orientation, therefore focus on strategic HRM is also long term, probably more than a 1 year, একটা ইয়ার আটকে থাকবে, 5 years প্ল্যান থাকবে, 2-3 years মিনিমাম 2-3 years প্ল্যান থাকবে। এক বছর আপনি রাতারাতি কোনো কিছু করতে পারেন না, আপনাকে চেঞ্জ করতে। এই যে বললাম না HR অডিট প্রত্যেকটা কাজ কিন্তু আমি ফেজ ওয়াইজ করছি এবং আমি ফাইন্ড আউট করছি আমার ফলসগুলো। পৃথিবীতে বলা হচ্ছে যে এখন দেয়ার ইজ এ নো এন্ড অফ কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট, ম্যানেজমেন্টের কথা। আপনি অলওয়েজ কন্টিনিউয়াসলি ইমপ্রুভ, আপনার কাছে আজকে যেটা মনে হচ্ছে টপ ক্লাস স্ট্যান্ডার্ড, সেই স্ট্যান্ডার্ড 2 দিন পরে স্ট্যান্ডার্ড থাকবে না, দ্যার ইজ এ বেটার স্ট্যান্ডার্ড ইজ কামিং। সো আপনি যখন এই অডিট করেন, আপনি যখন এভ্যালুয়েশন করেন, ওই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে আসলে আপনাকে মিলান, সো দ্যাট ইউ ক্যান এক্সেল ইউর সেলফ টু দ্য আপার লেভেল। And business strategy have a long-term orientation, therefore focus on strategic HRM is a long-term, probably more than 1 year. Associated with the goal setting, strategic HRM is highly related with the setting of objectives, formulation of policies, allocation of resources, and it's carried out at all level of top management. Interrelated with the business strategy, there is an interrelated between business strategies and strategy. অবশ্যই আপনার বিজনেস স্ট্র্যাটেজির সাথে স্ট্র্যাটেজিক HRM এর রিলেশন থাকতে হবে। আপনি নিজের মতো করে স্ট্র্যাটেজি বানালে হবে না ফর ইউর হিউম্যান রিসোর্স। আপনার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি কি, ধরেন আপনার বিজনেস স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কি, ধরেন আমি এই ফিল্ডে নতুন এসেছি, আমি ধরেন একটা ব্যবসা করি, আমি এখন এইমাত্র আমার স্টেপ লাগলাম, আমার ক্যাপাসিটি কি হবে যে ট্রান্সকম গ্রুপের মতো আমি স্ট্র্যাটেজি বানাই ওইভাবে কাজ করব। আমি আমার ক্যাপাসিটি উইদিন মাই ক্যাপাবিলিটি, আমার যতটুকু সম্ভব বিজনেসের আমি ওইভাবে স্ট্র্যাটেজি করি, আস্তে আস্তে করে গ্রো করি এবং স্ট্র্যাটেজিক HRM ওইভাবেই চলতে হবে। আমি রিটেনশন করতে গেলে আমি এর চেয়ে বেশি আমার ক্যাপাসিটি নাই, আমি ওইভাবে আমার যা যা দিতে পারবো এনভায়রনমেন্টে ওইভাবে আমাকে রাখতে হবে। হ্যাঁ, আমার কোনো অল্টারনেটিভ নাই, আমার ক্যাপাসিটি, আমার ক্যাপাবিলিটি, আমার যতটুকু আমার ধরেন মাই এরিয়া, আমাকে ওইখানের মধ্যে দিয়ে স্ট্র্যাটেজিগুলো দেখে অবশ্যই বিজনেস স্ট্র্যাটেজির সাথে স্ট্র্যাটেজিক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যালাইনলি চলতে হবে। আমি একদম টপ ক্লাস মাল্টি ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি প্রথম দিকে এনে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না, বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ দিস ক্যাপাসিটি। So strategy is highly related to the settings, objective, formulation, policy, allocation of resources carried out at top level management. There is an interrelation between the business strategy and strategic HRM. It gives significant import when business strategy is formulated. তার সাথে হিউম্যান রিসোর্স স্ট্র্যাটেজি লাইক রিক্রুটমেন্ট, স্টাফিং, ট্রেনিং, পারপারসন, আমি কী টাইপের ট্রেনিং অ্যাফোর্ড করতে পারছি, আমি কোন ধরনের কোন লেভেলের এমপ্লয়ি আমি এফোর্ড করতে পারছি, আমার কী ধরনের ক্যাপাসিটি আছে, আমি ওইভাবেই করছি। ফোস্টার কর্পোরেট এক্সেলেন্স স্কিল, strategic HRM consider employees a strategic potential of the organization, on that basis make effort to differentiate the organization from the competitor present in the market. It also promote learning modern skill, শেখাতে সাহায্য করে। Aims of strategic HRM, to develop strategic competence, আমি যেটা বললাম কম্পিটেন্সি ক্রিয়েট করা strategic HRM মেইন কাজ, so that I can gain competitive advantage for the organization. To make sure that the company has needed to standard, competent, highly motivated employee for achieving sustainable competitive advantage. এই যে আপনার sustainable competitive advantage সেটা যাতে organization achieve করতে পারে। To give sense of direction, to guide the organization in the right direction so that business requirement of the organization, the individual as in the cooperative requirements of the employees are made by the creation, attainment of the consistency, reasonable HR policies and program. To achieve integration, target of strategic HRM is to give united framework so that the organization HR system work synergically মানে সব যখন একসাথে কাজ করে, হ্যাঁ সিনার্জি মানে কি অনেকগুলো এনার্জি যখন একসাথে হয়, synergically in accordance with the organization strategic objective. To formulate business strategy, so by focusing on measures through which organization can use the power of human resource for increasing it profit, ultimately যাতে measuring through organization can use power of human resource, যে পাওয়ার আছে যে ক্যাপাসিটি আছে সেটাকে যেন অর্গানাইজেশন খুব ভালো ইউজ করে তার ম্যাক্সিমাম প্রফিটটা এনশিওর করতে পারে। এইটাই হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক HRM এর কাজ। কারণ কি আপনি চিন্তা করতে পারেন স্ট্র্যাটেজিক HRM কেন প্রফিট এনশিওর, উইদাউট এনশিওরিং দ্য কোম্পানিজ প্রফিট হাউ ক্যান ইউ ক্যান মেক ইউর এমপ্লয়ি হ্যাপি, হাউ ক্যান ইউ ফুলফিল দেয়ার ডিমান্ডস, এটা সম্ভব না।
এটা হচ্ছে কি আমি বললাম না, দ্য policies is sustained, the procedure is sustained when it is win-win situation for both employer and employee. Strategic HRM এর কাজ হচ্ছে এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করা so that it creates an environment which can create a win-win situation for both employee and the employer, বোথকে করতে পারছে। আজকের জন্য আমরা এইটুকুই রাখলাম, আপনাদের তো আবার জুম্মা শুরু হয়ে যাচ্ছে। সো আমি যে কয়টা পড়েছি আমি একটু রিক্যাপ দিয়ে দিই, রিক্যাপ না দিলে মনে থাকবে না। আর আমি এগুলার পিডিএফ নোট আকারও আপনার যাচ্ছে, এইখানেও আমি একটু বেশি বেশি কথা লিখেছি যাতে করে অ্যাটলিস্ট আপনারা পড়েন। এছাড়া আমি এটার পিডিএফ যেটা আছে বইটার, ওইটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা তো দিচ্ছি, পিডিএফও দিচ্ছি, দুইটাই যাচ্ছে, প্যারালালি যাবে। হ্যাঁ, সো দ্যাট পিডিএফ ইজ গুড ফর ইয়োর এমসিকিউ, কারণ আপনার পিডিএফে হচ্ছে কি বইটা পুরো থাকবে, এখান থেকে কিন্তু এমসিকিউগুলো আসবে ভিতর থেকে, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিড ইট অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট যে এমসিকিউগুলো কোথা থেকে আসছে। আর আপনার হচ্ছে পুরাটা পড়লে, বইটা পড়লে একবার যদি রিডিং পড়েন অনেক কিছু শেখার আছে। হ্যাঁ, আমরা স্ট্র্যাটেজিক HRM কি ডেফিনেশনটা পড়েছি, দেন স্ট্র্যাটেজিক HRM এর যে আমরা শর্ট অ্যানালাইসিস করে ওটা দেখেছি, দেন এমপ্লয়ি ভ্যালু প্রপোজিশনটা আমি কীভাবে করব, ওই পুরাটা প্রসেসটা প্রত্যেকটা আমি হচ্ছে, এটা যেমন সব বইতে এক্সপ্লেন করা আছে, আমি আর এখানে এক্সপ্লেন করে বলি না, আমি মুখে আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিলাম, কিন্তু এটা বইতে পুরাটা আছে। তারপর আমি এখানে অনেক কথা লিখেছি, মানে মেইন পয়েন্ট না লিখে আমি পারছি না, আমি যেমন এখানে পয়েন্টগুলো লিখলেই হতো, তা আমি একটু একটু করে লিখে দিয়েছি, কারণ আপনাদের অনেকের মধ্যে এক সমস্যা আছে, আপনার বইটা খুলে দেখেন না। বইটা হচ্ছে কি এই একটা পেজই, মানে একটা চ্যাপ্টারে মোটামুটি হচ্ছে কি 40 to 45টা আছে। সো এখানে আমি অল্প কিছু লিখেছি, কিন্তু বইটা না পড়লে কিন্তু এমসিকিউ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ, সো এটা মাথায় রেখেন। আর পড়েছি হচ্ছে কি এইমস অফ স্ট্র্যাটেজিক HRMটা কি। দ্যাটস অল ফর টুডে, টুমোরোতে আমি আবার কন্টিনিউ করবো। ওকে, আর যদি কোনো কোশ্চেন থাকে ফিল ফ্রি টু আস্ক। Okay, no question. Okay, thank you.